Welcome co-presidents from other clubs. Welcome all Innerville members from other clubs, families and friends. I'm very glad to welcome today's our speaker, beautiful, stylish, smart fashion expert, Miss Anuja Safekar ma'am. I'm very blissful to see you with us. In these pandemic times, we all have become bored, no outing, no makeup, no dressed well. We have to get out of from this all. Miss Anuja will guide us how to look beautiful, which clothes will suit you as per your profession, as per occasion. The clothes we put on every day tell a story about who are you to the world and can have a major impact on our emotions and mood. Miss Anuja will explain us the psychology behind our fashion choices. So welcome Anuja. Introduction of Anuja by past President Sharvari Ketkar. Over to Sharvari. Thank you, Ashwini. I would like to welcome all of you to this unique webinar, Your Image Matters, Make It Count. I'm delighted to introduce you all to today's speaker, Ms. Anuja Safekar. Anuja is a professional image consultant, wardrobe expert, and psychologist. She pursued her bachelor's degree from Mithibai College, Mumbai. She majored in psychology and has also pursued personal counseling from Heart to Heart Institute, following which she has been working in HR department for 2 years. She is a certified image professional from ICBI Mumbai and works to fine-tune and enhance their overall appearance, which includes styling, grooming, body language, and etiquettes. She provides people with tools to correct their image in order to succeed in their personal, professional, and social life. I am sure everybody is as excited as I am. So without taking more time, I request Ms. Anuja to begin. Over to you, Ms. Anuja. Thank you so much for a wonderful welcome. Thank you. I'll just share my screen and we'll begin. It's so good to see so many beautiful faces here. Is it visible to everyone? Yes. Yeah. Okay, great. So let's begin. What is image? तर आपण सगळे जिकडे आलो आहेत इमेज बद्दल ऐकून इमेज कन्सल्टंट आहे पण इमेज म्हणजे काय इमेज इज सिम्पली एव्हरीवन्स परसेप्शन ऑफ यू इन्क्लुडिंग युअर सेल्फ दुसरे तुमच्याबद्दल काय विचार करतात तुम्ही स्वतःबद्दल काय विचार करतात हा तुमचा इमेज आहे तुमच्या माइंडमध्ये जे लोकांबद्दल एक परसेप्शन ज्याला आपण म्हणतो की ती अरे ती टॉल फिमेल ज्या नाव नाही आठवत आपण म्हणतो अरे दॅट टॉल वुमन दॅट रिअली प्रिटी आईज वुमन आय एम रिफरिंग टू हर नाव जेव्हा नाव आठवलं आपण त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात ठेवतो दॅट इज द इमेज दॅट यू रिमेंबर ऑफ देम So image is something that is formed the minute somebody sees you. आपण जेव्हा पण कोणाला भेटतो किंवा बघतो पहिल्यांदा 3 ते 5 सेकंदामध्ये आपण त्यांच्याबद्दल एक इमेज फॉर्म करतो एक इम्प्रेशन त्या पहिल्या 3 ते 5 सेकंदमध्ये आपण डिसाईड करतो किंवा एक व्ह्यू ठरवतो त्यांच्या पर्सनॅलिटी बद्दल त्यांच्या ऑथॉरिटी बद्दल ते किती इंटेलिजंट असतील त्यांचं फायनान्शियल बॅकग्राऊंड काय असेल त्यांना ट्रस्ट करू शकतो की नाही आणि ते या जॉबसाठी किंवा या सर्टन प्रमोशनसाठी फिट असतील की नाही आर दे करेक्ट फिट हे सगळं वी मेक आउट फ्रॉम अ ब्रीफ फर्स्ट इम्प्रेशन दॅट्स हाऊ पॉवरफुल इम्प्रेशन्स आर मी बोलायच्या आधी तुम्ही मला व्हिडिओवरती बघत होते मी बोलेपर्यंत यू ऑल मस्ट हॅव मेड सम इम्प्रेशन इन युअर माइंड की अरे जॅकेट घालून आली आहे सीम्स प्रोफेशनल मे बी नॉट एज्युकेटेड वाटते माहिती नाही पण बघू So all these are impressions. जे आपल्याला कळत नाही, but everywhere we go, every moment we see someone or somebody sees us, ते आपल्याबद्दल एक impression form करतात. They form an image. So why is it important?
हे आपण बघितलं की इमेज आहे, तुमची सगळ्यांची इमेज असते, माझी इमेज आहे. बट वाय डज इट मॅटर? एवढा का इम्पॉर्टन्स आहे? याच्यावरती एक मोठा वेबिनार करायची काय गरज होती? इट्स सिम्पली बिकॉज it affects every facet of your life. Personally, professionally, socially, तुम्हाला काय opportunities मिळतात? Which are the kind of people that will recommend your name? तुम्हाला काय references मिळतात? Everything comes down to your image. की तुमची image काय आहे लोकांच्या मनात? चांगली असली तर they will spread your words. They will love to talk about you. सगळ्यांना सांगतील की अरे that woman she works very well. तिचे work ethics खूप चांगले आहेत. तिच्याशी बोलताना खूप चांगलं वाटतं. तिच्याकडे नक्की जा. वर्ड ऑफ माउथ ने रेफरन्सने जसं आपल्याला काम मिळतं, दॅट बिकम्स युअर प्रोफेशनल लाईफ. पर्सनली तुमचे रिलेशनशिप किती चांगले आहेत, सोशली तुमचं इमेज किती चांगलं आहे, एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन युअर अपिअरन्स. सो ही एक फोटोग्राफ ज्यात यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन. दिस इज अ डॉक्टर. सपोज तुम्ही आता टेस्ट केले आणि एक कन्सल्टिंग डॉक्टर आहे हू इज गोइंग टू टेल यू व्हॉट आर द रिझल्ट्स ऑफ द टेस्ट. आता जर हा लेफ्ट मध्ये ड्रेस असला तर तुम्ही त्याच्याकडे कन्सल्टेशन साठी जाल की राईट मध्ये ड्रेस असला तर? लेफ्ट. लेफ्ट, राईट? येस. बिकॉज त्याचं अपिअरन्सने आपल्याला कसं सिक्युअर वाटतं, असं वाटतं तो एज्युकेटेड आहे, तो डिसेंट आहे, ही लुक्स लाईक अ डॉक्टर ऍटलीस्ट. राईट वाल्यामध्ये यू आर थ्रोन ऑफ बाय हिज एक्सपिरियन्स, आय मीन हिज अपिअरन्स. जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टॅटूज, त्याचे एवढे सगळे टॅटूज बघून आपल्याला वाटतं ह्याला पक्का माहितीये तो काय करतोय, हा मला सांगणार आहे की मी ठीक आहे की नाही. आय एम नॉट व्हेरी शुअर, आय शुड गो टू अनदर डॉक्टर. सो दिस इज वाय इमेज मॅटर्स. आपण साधं जेव्हा व्हेजिटेबल्स विकत घेतो, वी प्रिफर व्हेजिटेबल्स जे चांगले दिसत आहेत, ज्याच्यामध्ये काळे धब्बे नाही आहेत. फुलं जेव्हा विकत घेतो, वी वॉन्ट फ्लावर्स दॅट आर क्लीन, नीट, प्रिटी लुकिंग, दॅट आर अट्रॅक्टिव्ह. दॅट सिम्पल फॅक्ट. आपण भाजी आणि फुलांमध्ये पण एवढा विचार करतो, तर आपली इमेज विचार करा केवढी इम्पॉर्टंट आहे. आपण जितके अट्रॅक्टिव्ह किंवा जितके प्रिटी असू किंवा चांगली इमेज पोर्ट्रे करू, दॅट इज हाऊ पीपल विल गेट इन टच विथ अस. पीपल विल वॉन्ट टू नो तुम्ही काय करतात, यु नो व्हॉट इज युअर बॅकग्राऊंड, आय वॉन्ट टू नो यू. कोणतरी शॅबिली ड्रेस असला तर तुमचं फर्स्ट इम्प्रेशन असतं, आय डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आय डोंट वॉन्ट टू नो. So Albert Mehrabian says there are 3 elements of personal communication. 55% is the body language, 38% तुमचा voice आणि तुमचा tone, तुम्ही कसं बोलताय, आणि फक्त 60% तुमचे शब्द. म्हणजे जर मी तुम्हाला सांगितलं माझा दिवस मस्त होता, मी तर खूप एन्जॉय केलं, तुम्ही बिलीव्ह कराल की यू विल फील समथिंग इज ऑफ, काहीतरी मला कळत नाही ती काय म्हणायचंय. किंवा यू विल बिलीव्ह दिस, आय हॅड अ ग्रेट डे, आय हॅड सो मच फन, खूप मजा आली. दिस यू विल बिलीव्ह बिकॉज माझं बॉडी लँग्वेज, माझे एक्सप्रेशन, एव्हरीथिंग इज इन सिंक. सगळे सेम मेसेज सांगतायत. माझं बॉडी लँग्वेज, माझे एक्सप्रेशन, माझे डोळे सेम एक्सप्रेशन सांगतायत की अरे मला खूप मजा आली. आणि मी हे बोलायच्या आधी, म्हणजे माझे शब्द फक्त 60% मॅटर करतात. मेजरली communication happens non-verbally, काही न बोलता. Which is why appearance, image, everything matters. It's because you are communicating even when you're not aware. जेव्हा आपल्याला वाटतो आपण फक्त स्लिपर्स आणि ओल्ड एकदम टी शर्ट घालून जातो, लोक आपल्याला बघणार नाही, आपण एकदम मिक्स होऊन जाऊ क्राऊड मध्ये, असं नसतं. जे कोण तुम्हाला जेव्हाही बघतं तुमच्याबद्दल एक इम्प्रेशन फॉर्म करतं. तुमचं जीन्स, तुमचं टी शर्ट, तुमचं एक्सेसरी, वॉट एव्हर यू वेअर, तुमच्याबद्दल थोडे हिंट देतं की तुम्ही तुमची पर्सनॅलिटी काय आहे, व्हॉट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. सो इवन वेन यू आर वेअरिंग टी शर्ट आणि शॉर्ट्स आणि एकदम कम्फर्टेबल, त्या पर्सन इज गोइंग टू थिंक ऑफ यू ॲज अ व्हेरी रिलॅक्स पर्सन. अरे हा किती चिल्ड आउट माणूस आहे, मस्त, यु नो त्याचं मस्त एक वाईब आहे, एकदम चिल्ड आउट आहे, काय टेन्शन नाही, काय नाही. दॅट मे ऑर मे नॉट बी ट्रू. तुम्ही खूप हार्डवर्किंग, डेडिकेटेड असाल, पण ते तुमच्या अपिअरन्सने दिसत नाहीये. देर इज अ मिसमॅच. म्हणून इमेज इज इम्पॉर्टंट. यू नीड टू अलाइन what your perceived image is and who you are as a person. Because जर तुमचे ट्रेट तुमच्या appearance मुळे वेगळे perceive केले जातात किंवा it's hindering your progress, then it's working against you. तुमची image is not working for you.
It needs to work for you. It needs to tell a story about you before you even speak. Moving on. So now आता we discussed image असं करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे. So how do we create a good image of ourselves? By changing a few things or learning a few tricks and tips that will help enhance our features. बरेचशा गोष्टी करू शकतात. त्यातले एक few we'll touch upon today. First thing is your face shape. Your face is the main feature about your body. It's the first thing people look at. It should be the first thing people look at. जेव्हा लोक तुम्हाला बघतात, they should first look at your face. पण आपण या लाईफ मध्ये एवढं कॅरीड अवे होतो, कधी मेकअप नाही लावत आणि we don't do our hair sometimes, and that's fine. पण काय होतं त्याच्याने कपड्यांवरती किंवा आपण ब्राईट पिंक शूज घातले किंवा एकदम रेड नेल पॉलिश लावलं तर त्यावर अटेन्शन जातं. म्हणजे व्हॉट आय मीन टू से इज दॅट कंट्रोल आपल्या हातात आहे की आपण लोकांचं अटेन्शन कुठे नेतो. विच मीन्स कलर, तुमचा फेस शेप, तुम्ही कसं स्वतःला स्टाईल करतात, या गोष्टींनी यू कॅन कंट्रोल the attention people give you and where people look when they see you. So as जेव्हा तुम्ही मला बघतायत, probably I'm hoping you're looking at the necklace, you're looking at my lips because it's bright, and my idea is कि your attention should stay at my face. Because जर तुम्ही माझ्याकडे बघाल तरच लक्ष द्या की मी काय बोलते. नाही तर मी एकदम बोरिंग दिसते तर मला बघायला तुम्ही काय याल, हो की नाही. So we'll study a little about face shape. आता ही सेम बाई आहे लेफ्ट अँड राईट फोटोग्राफ मधली. शी इज द सेम वुमन बट द वर्ल्ड ऑफ डिफरन्स इन हर. लेफ्ट मध्ये ती टायर्ड वाटते, ओल्डर वाटते, असं वाटते शी इज नॉट रिअली हॅपी इन लाईफ, असं वाटते समथिंग इज रिअली स्ट्रेसिंग हर आउट. इट मे नॉट बी द केस. असं ह्याच्यामधलं काहीही खरं नसेल. शी इज प्रॉब्ली व्हेरी हॅपी, पण ते दिसून नाही येत आहे. तर लोकांचं इम्प्रेशन अबाउट हर विल बी, आय थिंक समथिंग इज गोइंग ऑन इन हर लाईफ. I think she's very upset about something, or she's disappointed, she's walked down. But same woman, when you give her the right haircut that suits her face, the right kind of makeup, she looks so youthful, bright, energetic वाटते. असं वाटते, yeah, I would like to know her. I would like to know की ती काय करते, कुठे राहते. I would like to know her as a person, maybe even be friends with her. That's how important your face shape is. So हे काही face shapes आहेत. We all have a certain kind of face shape. We all have different features, but more or less we have a certain kind of a face shape. It could be anything. It could be a combination face shape असू शकतो किंवा एक square असू शकतो, diamond असू शकतो. So what are these face shapes? एक square face shape आपण कोणाला म्हणतो, something similar to mine, जिथे sharp jaw lines असतात and तिकडे त्यांचं forehead चे केस स्ट्रेट असतात मोर ऑर लेस, आणि हे सरळ आहे. सो मोर ऑर लेस इट्स अ स्क्वेअर फेस, कारण अँगल्स जास्ती आहे अँड राउंडेडनेस कमी आहे. सो चीक्स आहेत, बरेच आहेत क्वारंटाईनमुळे, बट एवढे नाही आहेत. तर ते एवढे पहिल्या एकदम आधी दिसून नाही आहेत. तर अशा फेस शेपला आपण काय करू शकतो, खूप अँगल्स आहेत म्हणून वी कॅन यूज ज्वेलरी जे कर्व्ड आहे. इट विल बॅलन्स. म्हणजे लाईक राउंडेड सर्क्युलर इयरिंग्स, circular necklace जसं मी केलंय. I have angles on my face, तर I have gone for jewelry जे राऊंड आहे. I have gone for earrings जे राऊंड आहे. असं आयवेअर थोडंसं राउंडेड आहे. म्हणजे काय होतं की माझ्या अँगल्स वरती फोकस नाही जात, माझं ओव्हरऑल अपीअरन्स बॅलन्स्ड वाटतं. आय एम ओके टू लुक ॲट. तुम्ही माझं ऐकाल, मला बघाल, सो समथिंग इज देअर अ बॅलन्स. सेम वे एक डायमंड फेस शेप. डायमंड फेस शेप काय असतो, तुमचं फोरहेड नॅरो असतं आणि चिन नॅरो असते. सर्वात वाईडेस्ट पार्ट तुमचे हे असतात. सो फॉर सच फेस शेप द इयरिंग्स दॅट आर मेन्शन किंवा सर्क्युलर, these earrings or these kinds of accessories will really bring out your features. तुमच्या अँगल्स वरती किंवा नॅरोनेस वरती फोकस नाही जाणार, तुमच्यावरती फोकस राहणार, कारण तुम्ही बॅलन्स प्रपोर्शनेट दिसाल. आता सपोज राऊंड चेहरा आहे, म्हणजे खूप चबी क्यूट लुकिंग चेहरा आहे, अँगल्स नाही आहेत, म्हणजे असं शार्प जॉलाईन नाही आहे, शार्प फोरहेडचा अँगल नाही आहे, इट्स अ नाईस राऊंड फेस. देन काय होणार, यू विल लुक अ लिटल प्लम, यू लुक अ लिटल हेल्दी, कारण तो राउंडेड फेस आहे. नसाल तरी तुम्ही अपिअर कराल. तर ते काउंटर करायला
आपण अँग्युलर एक्सेसरीज वापरतो. तर अँग्युलर म्हणजे सगळे तुमचे स्क्वेअर्स, रेक्टँग्युलर, ट्रायंग्युलर, एव्हरीथिंग, हे सगळे अँगल्स ज्यांना आहेत तसे एक्सेसरीज ते बॅलन्स होणार. इवन तुमची बिंदी जी तुम्ही लावतात दॅट आपण तर किती ऑफन वापरतो, तिथले आपण खूप ऑफन वापरतो. सो ते कुठल्या शेपचे आहेत, बिकॉज तुमचा जर फेस राऊंडेड आहे तर ते फक्त सगळं राऊंड दिसणार. तुमचे फीचर्स, तुमचे जर डोळे राऊंड आहेत, तुमची बिंदी पण राऊंड आहे, तर राऊंड राऊंड when I'm looking at somebody, त्यांचं तेच फीचर्स उठून दिसतात की ते राऊंड आहे. So to balance, you can wear angular accessories. Oval face shape is one interesting. Oval face shape is considered ideal कारण सगळे accessories, सगळे necklines, सगळे hairstyles जातात. Best आहे because you don't have to do anything apart from just pairing the right kind of clothes with it. That's it. So oval is basically more or less proportionate असतो चेहरा, slightly longer here, and it's oval basically. There are no sharp angles visible. So for that we have accessories like these that will go. Next आहे heart shape. Heart shape म्हणजे widow's peak ज्याला म्हणतात. इकडे तुमचं केसांचं हे असं चालू होतं and एकदम नॅरो chin. यासाठी यू नीड एक्सेसरीज जे थोडे डँगल होतील आणि खालती त्यांना वजन आहे, किंवा हेअरकट असा हवा जो इकडे थोडासा व्हॉल्यूम टाकेल. म्हणजे हा जो आहे शार्प, हा जो व्ही आहे तो एवढा उठून दिसणार नाही, तो बॅलन्स होईल विथ युअर हेअर अँड विथ द राईट हेअरस्टाईल. ओके, सो दिस इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल. ही एक हॉलिवूड ऍक्ट्रेस आहे मार्गो रॉबी. लेफ्ट पिक्चर मध्ये जेव्हा तुम्ही बघाल तिच्या केसांमुळे फक्त तिचे अँगल्स दिसत आहेत आणि तिचं एवढं मोठं कपाळ दिसतंय. दॅट इज द फर्स्ट थिंग यू सी. राईटच्या फोटोमध्ये मी सर्वात आधी तिचे डोळे बघते आणि तिचे लिप्स बघते. दोज आर हर प्रिटी फीचर्स. सेम पर्सन, काय बदललं? फक्त तिचं हेअरस्टाईल. So what she has done is तिचं एवढं मोठं जे फोरहेड आहे, which is a very broad prominent forehead, तिला तिने स्मार्टली सेंटर पार्टिशन घेऊन थोडं कव्हर केलं. त्याचा कळत नाहीये की ते जास्ती वाईड आहे, किती किती ब्रॉड आहे, ते कळत नाहीये. अगेन थोडेसे केस इकडून फेस वरती घेतले, तर हे जे खूप ब्रॉड आहे तिचं ते थोडं कव्हर झालं. So she is looking more appealing in the right picture. Do you all agree? Right. Okay. This is a very interesting example. She is also another actress, Olivia. पहिल्या फोटोमध्ये मी फक्त तिचं कपाळ बघते कारण ती एवढं मस्त आणि छान आणि मोठं आहे की मला फक्त तेच दिसतंय. पण त्याच्यामुळे काय होतं, मी तिचे बाकीचे फीचर्स मिस करते. आय एम मिसिंग आउट ऑन एव्हरी अदर ब्युटिफुल फीचर दॅट शी हॅज. सेकंड फोटोमध्ये आणि थर्ड फोटोमध्ये मी तिचे डोळे बघते बिकॉज तिने जे तिचं कपाळ आहे आणि तिचे अँगल्स आहे ते प्रॉपरली तिने कॅमोफ्लाज केले. आपल्याला काही चेंज करायचं नाही आपल्या अपीअरन्स बद्दल, सर्जरीज करायचे नाही आहेत. वी जस्ट नीड टू लर्न दीज टायनी टिप्स अँड ट्रिक्स दॅट आर समथिंग दॅट कॅन रिअली गो अ लॉंग वे विदाउट ऍक्च्युअली चेंजिंग युअर सेल्फ. हे फक्त मेकअपचे ट्रिक्स आहेत, हे फक्त हेअरस्टाईलचे ट्रिक्स आहेत. तिने हेअरस्टाईल बदलली अँड शी लुक्स लाइक अ कम्प्लिटली डिफरंट पर्सन. That is how easy it is to control your image, and that is what we all have to do. आता येऊया ऑन बॉडी शेप. आता आपण शिकलो की केसचा स्टाईल कसं करायचं. सो अ व्हेरी सिम्पल वे ऑफ स्टायलिंग युअर ऑर नोईंग युअर फेस शेप इज, तुम्ही फोटो काढू शकता. केस बांधा पाठी आणि कोणाला तरी सांगा एक फोटो काढायला. तो एक फोटो ठेवून बाजूला पेन पेपरने एक रफ स्केच काढा, आउटलाईन काढा. तुम्हाला एक रफ आयडिया येईल की तुमचं काय फीचर्स आहेत. देन यू कॅन टेक ऑल दीज स्ट्रॅटेजीज अँड यूज इट टू युअर ॲडव्हान्टेज. अनदर थिंग यू कॅन डू इज, तुमचं मिररमध्ये केस बांधून तुमचे अँगल्स बघा. अँगल्स आहेत का शार्प, असं काय एकदम शार्प अँगल, तर ते लिहून ठेवा की काय आहे, कुठे आहे, हाऊ कॅन आय काउंटर इट. आणि नाही आहेत, इट्स ऑल राउंडेडनेस, तर ते लिहून ठेवा की विच पार्ट इज राउंडेड, व्हॉट आर युअर फीचर्स, आर युअर फीचर्स ऑल्सो राउंड. तुमचे चीक बोन्स कसे आहेत, हाय आहेत, लो आहेत, तुमचे लिप्स कसे आहेत, मोठे आहेत, छोटे आहेत, हे सगळे फीचर्स लिहा. सो यू कॅन एनहान्स देम. You can use all these strategies to do so. Next, we come to body shape. A lot of us get very confused when it comes to shopping because
मला हे आवडतं पण मला माहिती नाही माझ्यावरती चांगलं दिसेल की नाही. That's because you're not aware of your body shape. Once you know your body shape, shopping खूप easy होऊन जातं. Next time you go shopping, you know की मला या गोष्टीवरती पैसे खर्च करायची गरज नाही कारण हे माझे बेस्ट फीचर्स नाही बाहेर काढणार. What I need to do is invest in clothing that will really bring out the best parts of me. So let's study body shape. Ata for people who have broad shoulders, like for narrow shoulders, and heavier hips, म्हणजे त्यांचे shoulders narrow आहे but they carry their weight in their hips and their thighs. त्यांच्यासाठी what you have to do is shoulders broaden करायचे तुम्हाला so that you create a balance. Any balanced figure has shoulders, a waist that comes in, and again hips that go out. Right? We're all blessed to be women, and we are all blessed to have such a beautiful figure. And how you enhance that is narrowing your waist and broadening your shoulders, creating a balance. So तुमचे जर heavy hips आहेत and narrow shoulders आहे, what all can you do? तुम्ही काय करू शकता? So you can go for jackets, कारण ह्याच्यामध्ये shoulder pads असतात. Like I'm wearing today. हे स्वतःच एक outline ने येतात. So माझे shoulders लहान जरी असले, it will give me a structure, it will give me a form. Next you can wear dupattas. Dupattas तुम्ही जेव्हा इकडे टाकाल तुम्ही visual weight add करताय. So तुम्ही एक balance create करता between your lower body आणि तुमची upper body. दुसरं आहे U-neck. जेव्हा तुम्ही V-neck घालतात तुम्ही narrow करतात. तुमचं entire body proportion looks narrower. तुम्ही अजून slimmer वाटणार if you're wearing a V-neck. But if you have narrow shoulders, go for a U-neck. U-neck ने काय होणार ते अजून थोडे broad दिसणार and they will create a beautiful balance. Next is for people like me, broad shoulders. As you can see from the video also, माझा face एवढा आहे पण माझे shoulders एवढे आहेत. 2 लोकांजेवढे माझे shoulders आहेत. तर अशा लोकांनी काय केलं पाहिजे? V-neck. V-neck is also one thing. Like I said, you can narrow your neckline and get your attention here. Center lines असतात. Any top that has a center line, आपण top घेतो ज्याला collar असते किंवा नसते, but that has a center line, किंवा shirts, they have a center line. They bring the attention here. Simply आपण काय करतोय, attention इकडे आणतोय म्हणजे तुमचं attention इकडे नाही जाणार. ज्यांनी आज केलंय with a necklace. You know I have broad shoulders, but तुम्ही ते सर्वात जास्ती notice नाही करत because your attention still stays here and here, somewhere close to my face. Sleeveless is a great option. Alternate. ह्याच्याने काय होणार, तुमचे shoulders will look more narrower and they will create a balance with your rest of your body. Next is ज्यांना weight पोटाच्या तिकडे आहे. All of us struggle with this. आपलं weight पोटाकडे असतं. So what do you do when you have weight around your midriff? If you wear dresses or kurtas, then look for lines that are slightly above your waistline. So real waist कुठली असते? The narrowest part of your body is your waist. त्याच्या थोडे वर. So when you take kurtas किंवा असे long anarkalis, make sure त्याचं जे waistline आहे ते slightly वरती आहे पोटाच्या, and it covers the stomach but it creates another waistline that you look at. तर तुम्ही control करतात how the appearance will look. You are making sure that the stomach is not the focus. Another thing you can do is jackets. Jackets also is a great way. Even silk jackets are a great way of getting the attention here. You're taking the attention away from the stomach. So आपण stomach कडे न बघता बाकीच्या गोष्टींकडे बघतो आणि आपली आयसाइट इतकी अमेझिंग आहे की आपण त्याला ट्रिक करू शकतो. म्हणून हे सगळ्या गोष्टी चालतात. Diagonal lines is a great way to cut weight and bring attention to the shoulders. So आता तुम्हाला काय करायचं आहे, weight आपल्या इकडे आहे पोटाच्या तिकडे. So we have to bring the attention up, get it to your shoulders, wear something that has इथे embroidery वाला आहे किंवा असा खूप वर्क केलेला चांगला दुपट्टा आहे, sarees, all these will bring attention here. A good neck piece also. तर कपड्यांमध्ये this is also a good top that you all can go for. ह्याच्यामध्ये काय आहे, शोल्डरला आहे बटन्स आहेत, तर लक्ष इकडे जाणार आणि एसिमेट्रिकल आहे, म्हणजे खालती टॉप एका साईडला लहान आहे एका साईडला जास्ती आहे.
तर माझं अटेन्शन असं चाललं. आय एम नॉट पेइंग अटेन्शन टू द स्टमक. म्हणून हे सगळ्या गोष्टी विल वर्क. These are some examples. Raveena Tandon has broad shoulders. That's one of her prominent features. तर इकडे तिने खूप स्मार्टली जो कुर्ता घातलाय आणि केस पुढे घेतलेत, छोटे आणि इयरिंग्स घातलेत. आपलं लक्ष इयरिंग्स कडे, तिच्या फेस कडे जातं, तिच्या शोल्डर्स कडे नाही. And she's wearing a nice loose kurta with palazzos or loose pants. You can do either. That is when you want to counter तुमचे पाय जर बारीक असतील आणि shoulders broad, so this is something you can do. Next is Diya Mirza's example. Diya Mirza also has broad shoulders. पण तिने काय केलं? She's using a neck piece to get attention to her face. She's using earrings. Raveena used earrings. She's using neck piece. And ते पण एक statement neck piece. That's something that you cannot avoid. तिला बघितल्यावर पहिले आपण neck piece बघतो and then you see her face. But it's working because it's not drawing attention. तिच्या shoulders कडे आपण बघत नाही. One of my favorite actresses, Kajol, wears amazing clothes. Karan, she works well with her body shape. She knows which parts to camouflage. आता Kajol is very hip and thigh heavy. She carries her weight in her lower half. तर या पहिल्या फोटोमध्ये तिने खूप चांगलं कॅमोफ्लॅज केलाय. तिने काय केलंय? शी इज वेअरिंग अ लॉंग टॉप. तर म्हणजे हिप्स आणि थाईज कव्हर झाले. तिने पॅन्ट घातले पण खूप टाईट नाही आहेत, ते थोडे टाईट आहेत पण जास्ती लूज पण नाही आहेत की यु नो शी गेट लॉस्ट इन देम. असं नाही आहे. शी इज वेअरिंग द राईट लेंथ, राईट कलर, लाईट कलर्स घातले तिने. अँड देन शी इज वेअरिंग अ नेकलेस. सो व्हॉट हॅपन्स इज आय एम लुकिंग ॲट हर अँड देन अगेन माय अटेन्शन गोज बॅक टू हर नेकलेस. And she's done a very nice trick with makeup. अजून darker eyes केलं. तर light blue top, white pants, dark gray किंवा that tone मध्ये necklace, अजून darker eye makeup. So the trick is, don't looking at her. My attention will stay at her eyes. I will look at her. मी completely तिला head to toe बघणार. पण माझं attention will remain at her eyes because this is another event that she had to go to where she had to portray that she's in charge and everything, and she was going to speak. So you have to ensure तुम्ही कुठे चाललात, what is the role you are playing, what occasion is it, social occasion है, professional occasion है, where are you going, and that is why it's important that you pair those kind of clothes for that certain event. Like in the right picture, she's gone for another event. जिकडे तिने शी ऑल्सो हॅज ब्रॉड शोल्डर्स. तर तिने काय केलंय? वी नेक घातलाय. तर तिच्यामुळे अँड बिकॉज ऑफ द लूज, व्हेरी कम्फर्टेबल, परफेक्ट फिटिंग कुर्ता अँड पलाझोज अँड द दुपट्टा. आय एम लुकिंग ॲट हर दुपट्टा, देन ॲट हर इयरिंग्स, हर फेस अँड फायनली अप ॲट हर आईज. कारण आय मेकअप हलका आणि लिप्स एकदम तिने सटल ठेवले. सो शी क्रिएटेड अ बॅलन्स. तिला बघून वाटत नाही की तिचे हिप्स, थाईज, ऑल दीज आर हेवी. असं वाटतं शी इज व्हेरी बॅलन्स, शी इज व्हेरी आयडियल. म्हणजे तिला बघून असं वाटतं देयर इज नथिंग दॅट शी डज नॉट हॅव. दॅट्स राईट. आता दिस वॉज अबाउट फेस शेप अँड बॉडी शेप. आता वील सी अ फ्यू स्टाईल्स विच वर्क फॉर एव्हरीबडी. हे सगळ्यांना चालतात, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ तुमचं एज, युअर प्रोफेशन ऑर युअर बॅकग्राऊंड. बिकॉज हे स्टायलिंग टिप्स सर्वात कॉमन आहेत, पण आपण इझिली हे मिस करून जातो. बिकॉज वेन यू एंटर अ मॉल, वी आर व्हेरी फोकस्ड की आपल्याला हे बाय करायचं आहे, हे ओकेजन येत आहे तर आपल्याला हे बाय करायचं आहे. बट दीज आर सम ट्रिक्स दॅट विल रिअली हेल्प एनहॅन्स युअर इमेज. अँड तुमचं जेव्हा इमेज एनहॅन्स होतं, लोक तुम्हाला लक्षात ठेवतात. म्हणजे तुम्ही जरी त्यांना एकदा भेटले, दे विल रिमेंबर यू बिकॉज तुमचं अपिअरन्स, युअर पर्सनॅलिटी वॉज सो स्ट्रायकिंग. Scarves are a great way of drawing attention to yourself and also adding some color. म्हणजे suppose you're wearing, तुम्ही एक dull top घातलाय, but you want to draw attention to your neck and face, पण काय नाही आहे त्या top वरती, it's a plain top, then scarves are a great way. There are so many ways a scarf can be styled, and this scarf is the one thing जे खूप common आहे. It goes well with a lot of things. It goes well with kurtas, it goes well with t-shirts, shirts, and even tops, formal, semi-formal, informal, everything. So scarves are a great way. Another thing is right use of accessories.
आता आपण वी डिस्कस की कुठले एक्सेसरीज तुम्हाला चांगले दिसतील बेस्ड ऑन युअर फेस शेप, बट एक राईट यूज ऑफ इट. हाऊ डू यू यूज इट इन द परफेक्ट वे टू ड्रॉ अटेन्शन. आता फर्स्ट फोटोग्राफ मध्ये तिने मस्त इयरिंग्स घातलेत आणि ओपन नेक ठेवलाय. ओपन नेकमुळे तिची नेक लॉंगर वाटते, ती थोडी बारीक वाटते, पण फक्त तिने इयरिंग्स घातलेत, नो नेकलेस, कारण तिची इयरिंग्स हेवी आहेत. इफ शी वॉज वेअरिंग हेवी इयरिंग्स अँड हेवी नेकलेस, आपलं अटेन्शन असं जम्प झालं असतं तिच्या फेस आणि नेकवरनं. तर जस्ट वन पीस, स्टेटमेंट पीस जर तुम्ही घालताय, ह्यूज इयरिंग्स किंवा अ व्हेरी ह्यूज स्टेटमेंट नेकलेस, तर फक्त एक घाला आणि बाकीचं हे बॅलन्स करा विथ स्मॉल टायनी थिंग. लाईक इन द सेकंड पिक्चर शी इज वेअरिंग अ चोकर, बट इट्स अ व्हेरी हेवी चोकर. खूप डिझाईन्स आहे त्याच्यामध्ये आणि खूप प्रॉमिनंट आहे सेकंड आणि थर्ड फोटोमध्ये. तर शी इज गॉन व्हेरी लाईट ऑन द इयरिंग. सेकंड मध्ये तिने खूप छोटे इयरिंग्स घातले, त्या फोटोमध्ये दिसत नाहीये, आणि थर्ड मध्ये ते तिने इयरिंग्सच नाही घातले. तो फोकस इकडे राहतो अँड बॅक टू हर फेस. Like I said, why it's important to bring focus to your face is because when focus इकडे कुठे असला ना, म्हणजे हे किंवा चष्म्यांनी किंवा इयरिंग्सने, तर आपले आईज कांट परसीव द डिफरन्स बिटवीन हे फेस आणि एक्सेसरी. यू लुक एट इट ऑल टुगेदर. आपण सगळं एकत्र बघतो. म्हणून जर तुम्ही इथे अटेन्शन ड्रॉ केलं तर इट विल रिमेन ऑन युअर फेस अँड नॉट ऑन युअर हँड्स, लेग्स और शूज or your body, but on your face. This is another great way. तिने खूप statement necklaces घातले तिकडे, beautiful साडी, but what she's done is she again brings back the focus with bright red lips and an equally brighter bindi. आता खूप कॉन्ट्रास्ट झाले, तिची स्किन खूप लाईट आहे आणि हा खूप ब्राईट कलर आहे. So what is happening is it just draws attention. When you look at her, I look at her beautiful features because I'm drawn to her face. So this is how, another way, this is how you can style it. Now, sarees with a twist. Now we all wear sarees and we all love sarees. We know the amazing feeling we get जेव्हा आपण साड्या घालतो. But here are a few things that we can do a little differently if आपलं personal style आहे तशी, and if you're willing to try a different type or different styling of a saree. So इकडे आहे, you can pair it with a jacket. तर तिने जॅकेट घातलाय आणि लास्टचा जो ड्रेप आहे तो जॅकेटच्या वरून घेतलाय. दिस ऑल्सो गोज फॉर फॉर्मल लुक. म्हणून दिस इज अ व्हेरी नाईस वे. हियर शी इज केप्ट इट एकदम बेअर. इन द सेकंड फोटोग्राफ शी केप्ट इट एकदम बेअर, बट शी इज गॉन रिअली ब्राईट ऑन द कलर ऑफ her ब्लाउज अँड द halter neck. It is also, this can also be carried to a semi-formal look. So this is also a great way. It's a different way than what we usually do. This is another picture of Sonam Kapoor. She's wearing a sari आणि राईटच्या शोल्डर वरती शी इज ऑल्सो वेअरिंग समथिंग काइंड ऑफ अ लॉंग स्टोल किंवा दुपट्टा ज्याला म्हणता येणार. हे सेम किंवा सिमिलर कापडाचं आहे. सो व्हॉट शी इज डन इज साडीला तिने अजून एनहान्स केलाय. तर तिची जी प्रिंट आहे ती फोकस मध्ये येते आणि तिचं हे जे नेक्स्टच्या तिकडे जे डिझाईन आहे ती फोकस मध्ये येतात. अनदर वे इज बेल्ट. Belts are also a great way to style your sari differently. म्हणजे this could be तुमचं events असले तेव्हा किंवा you all have close social functions. This is a great way of being stylish and still wearing an amazing sari. So आपण अल्टिमेटली आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला एक आयडियल अपिअरन्स क्रिएट करायचंय. वॉट एव्हर हा बॉडी शेप, आपला बॉडी शेप काही असू शकतं, फेस शेप काही असू शकतं. what we have to do is create an ideal appearance. म्हणजे समथिंग जे डोळ्यांना प्लीजिंग आहे. खूप ब्राईट कलर्स नाही किंवा खूप डिस्टर्बिंग प्रिंट नाही. what we are doing is ideal, एकदम subtle, सगळे cues and tips वापरून we are drawing attention in a very nice way to ourselves without changing ourselves, but learning the tips that will help us enhance the features. So how do we create ideal appearance? दोन way आहेत. You create a balance that we learned. Body shape मध्ये you create a balance and you create a proportionate looking body or a proportionate looking figure. How do you bring in proportions? जिकडे तुमचं बॉडी वेट किंवा तुमचे जे फीचर्स नॅरो आहे आपण त्याला काउंटर केले, यू ऍड वेट देअर, व्हिज्युअल वेट ऍड करतो. जसं शॉल झाली किंवा दुपट्टा किंवा साडीचा ड्रेप झाला,
तुमचे tiny shoulders आहेत, you're adding visual weight, you're creating proportion, you're bringing a balanced figure. And lastly, before I would like to say this, clothes aren't going to change the world, but we women who wear them will. थँक्यू. अँड तुम्हाला काही प्रश्न असतील किंवा काही नाही समजलंय किंवा कशाचं पण रेलेव्हन्स थोडं वीक वाटलं तर आय एम ओपन टू आन्सरिंग एनी क्वेश्चन्स यू ऑल हॅव. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स आहेत? तुमचं पर्टिक्युलर अनम्यूट करा. हो, अनम्यूट करून तुम्ही विचारू शकता. हॅलो. Hello? हा. Yes? जर समजा माझे ब्रॉड शोल्डर्स आहेत पण हेवी आर्म्स आहेत Right. तर मी ऑब्विसली माझा हा मोटिव्ह नसेल की मी माझ्या शोल्डर्स वरती अटेन्शन आणू सो दॅट माझे Right. आर्म्स वुड गो बट ऍट द सेम टाइम मी माझा बॉडी वेट जे आहे ते मोर ऑफ लोअर बॉडी आहे किंवा हिप्स वरती फोकस Right. तर मग मी तेव्हा Right. कसं प्रपोर्शनेट करेन किंवा कसं बॅलन्स करेन. हो, तेव्हा सुद्धा proportions will always remain more or less the same. तुमचं जर this like you said heavy or hips are you carry your weight in your lower body, bring the attention to the upper body. पण कसं करणार, like if you're very conscious of your arms, you can cover them up. If you're confident, you can go for sleeveless. तुम्ही जेव्हा पण थोडीशी स्किन दाखवतात, लाईक इकडे माझी स्किन इकडे दिसते तर अटेन्शन जाणार तिकडे. So if you're comfortable, you can go for 3/4 sleeves. Go for V-necks though. V-necks really ensure की तुमचा focus इकडे राहतो. Accessories आहेत. A lot of ways where you can use accessories. तुमचा मेकअप आहे, contouring आणि your lipstick, your shade of lipstick, all these things. तुमचे sleeves पण कसे आहेत? आधी raglan sleeves, कुठली type of sleeves आहे? Narrow fit आहे, कुठली fit आहे? Those एक feature will draw attention. ओके. आणि मग लेअरिंग वगैरे असेल तेव्हा कसं म्हणजे की जर समजा मी मल्टिपल ऍक्सेसरीज घालते एका नेक मध्ये किंवा माझे फिंगर्स आर व्हेरी पॉइंटेड तो मला त्याच्यावरती जास्त फोकस करायला लावेल वेन आय वेअर समथिंग की मला माझ्या हातावरती ड्रॉ करायचे तेव्हा ऍक्सेसरी मोर वुड हेल्प. Right. Absolutely. Look at this. I'm wearing a red watch. So जर मी हात असा केला तर तुमचं अटेन्शन इकडे जाईल. What I'm trying to keep my hand down. Right. What I'm doing is I'm using a color. This is one way you can draw attention. Same color can also draw attention to your face or to any feature that you want. ओके. म्हणजे लिपस्टिक घातलं आणि लेअरिंग किंवा असं केलं एक सेकंड मॅम, एक सेकंड. चालेल. हो, लेअरिंग ऑल्सो ऑफकोर्स. सो वेन यू वेअर अ जॅकेट ते काय होतं, एक सेंटर लाईन क्रिएट होतं. इफ यू सी एक सेंटर लाईन क्रिएट होतंय तर अटेन्शन तुमचं इकडे आणि इकडे नाहीये, इकडे राहतो. ओके, थँक्यू. राईट. Did I answer your question correctly? You got every point? Hello. Okay. Round face. Hello, ma'am. Hello. See, I have a round face. Hello. Yeah, there are two women talking, so I'll just take your question one by one. So sorry. Okay. Yes, ma'am. हॅलो. Yes. हा, माझं राऊंड फेस आहे तर मग कुठले हेअर कट चांगला दिसेल आणि कुठले कलर्स थोडं पोट आणि पण मी थोडीशी हेवी आहे तर कुठले कलर्स चांगले दिसतील जरा सांगशील तर. हा, तर जर तुमचं पोट वगैरे असेल तर आता आपण जे स्टाईल्स बघितले दोज विल डू. आणि डार्क कलर्स घाला वरती. डार्क कलर्सने काय होतं, आवर आय डज नॉट परसीव्ह आपण लाईटर कलर्स यू रिअली परसीव्ह. सो युअर आईज आर रिअली स्ट्रॉंग विथ गुड कलर्स. डार्कर जसे होत जातात, जसे डार्क ग्रीन, नेव्ही ब्लूज, ब्लॅक, these are good colors if you like those colors. Then these are great colors to camouflage your weight. Right? Hello. And you said round face, right? Yeah. Another Yeah, question was you said round face. So to Yeah, me, I have a round face. One second. I have a round face, but I have got graying on my head. Right.
and I mean, what do you say? And I have a constant specs on my eyes. So Right, how do right. I go about it? Great. So first of all, your gray is beautiful. Use that gray. Yeah. Okay. How you can style them. So to me, हे तुमचं forehead पण थोडं prominent आहे. So you can take your hair. त्याला जे आपण side part म्हणतो, तुम्ही high side part घ्या. म्हणजे when you set your hair, तुमचे केस forehead ला थोडे cover करतात. Okay. ठीक आहे. तुमचा round face आहे म्हणून go for something that has curls किंवा थोडंसं वेवी आणि हे खालती वरतून Okay. थोडे फार सरळ असले तर चालतील. खालती तुम्ही व्हॉल्यूम ऍड करताय. Okay. ठीक आहे. And how about the specs? Yeah. आहे या. So your specs, go for the one you're wearing is good. Anything between this to square. So जास्ती एक्स्ट्रीम तुम्ही रेक्टँग्युलर नका घालू, कारण रेक्टँग्युलरने काय होणार, तुमचा फेस राऊंड आहे तर ते खूप शार्प डिफरन्स दिसणार. There should be like a balance, subtle balance असलं पाहिजे. So a rectangular will be very sharp. This is good. किंवा थोडंसं स्क्वेअर किंवा थोडे राउंडेड असतात ना, ते स्क्वेअर आणि थोडे इकडून राउंडेड असतात. All those will work for you. Also angular bindi. Okay. ओके, हे बघ माझं Okay. Thank you so much. माझं ना राऊंड फेस आहे आणि माय हेअरस्टाईल इज लाईक दॅट, सो इट इज ओके. Yeah. Yes, it's okay. पण तुमचा फेस राउंड नाहीये. नाहीये. या तुमचा डायमंड आहे, कॉम्बिनेशन आहे, बट यू डोंट हॅव शार्प अँगल्स. सो व्हॉट यू कॅन डू इज अगेन यू कॅन ट्राय, तुम्ही हाय साइड पार्ट घ्या, थोडंसं फोरहेड कव्हर करू शकता, अँड यू कॅन गो फॉर विज्युअल वेट हिअर. सो सी इफ आय डू माय हेअर लाईक दिस, इकडे मी काय करते, मी इकडे थोडं विज्युअल वेट ऍड करते, म्हणजे ते एक बॅलन्स दिसणार, कारण हे तुमचं ब्रॉड आहे राईट, आणि हे तुम्ही काउंटर करू शकतात विथ मेकअप. कॉन्टुरिंग, हलका असा ब्राऊन कलरचं कॉन्टुरिंग स्टिक लावून तुमचं ते अजून इट विल लुक व्हेरी आयडियल अँड व्हेरी प्रिटी. यू हॅव प्रिटी फीचर्स, सो यू जस्ट हॅव टू एनहान्स दॅम. हे जे ब्रॉडनेस तुमचं इकडे जे आहे दॅट यू जस्ट हॅव टू काउंटर. तुम्ही ब्लश पण लावतात ना तेव्हा असा लावा, असा नका लावू. ओके. कारण तुमचं लेंथ आहे, तर लेंथला तुम्हाला फोकस नाही करायचं, तुम्हाला हे विथ वाढवायची आहे. तो ब्लश पण तुम्ही असा लावायचा आडवा. आणि स्पेक्स इज ओके. स्पेक्स यू कुड गो फॉर समथिंग इज स्लाइटली स्मॉलर फ्रेम, म्हणजे हे जे आहे ना हे तुमचं थोडं फेसच्या एंड पर्यंत येत आहे. सो इफ यू कॅन गो फॉर समथिंग इज स्लाइटली स्मॉलर अँड स्क्वेअरिश चालेल. दिस इज वर्किंग ओके, बट स्लाइटली स्क्वेअरिश, कारण हे खूप रेक्टँग्युलर आहे. ओके, तर छोटं साईज करू मग. साईज नका छोटं करू, साईज हे बरोबर आहे. हे इकडून थोडं जर चूज अ फ्रेम जर इकडून थोडी कमी. अच्छा, ठीक आहे. आणि इवन यू गॉन फॉर सेमी रिम ना, तुम्ही जर रिम घेतली ना दॅट ऑल्सो विल गिव्ह यू अ डिफरंट लुक, कारण हे सेमी रिम लुक्स मोर मॅच्युअर. हो, सेमी रिम किंवा रिमलेस लुक व्हेरी मॅच्युअर. सो फुल रिम यू हॅव टू टेक. या. Okay. Thanks. Most welcome. Okay. Madam, can I ask you one? Sure. I am unable to see you. Yes. Yeah. Hello, ma'am. हेलो मैम, मुझे अपना मेकओवर करना है. Hi. क्या Okay. क्या चेंज करूँ? हेयर स्टाइल कैसा रखूँ? यस, तो आपका जो फेस शेप है एक ओवल फेस शेप है, मतलब आपके मोर और लेस सब हेयर स्टाइल जाएंगे, बट आपने क्या किया, आपने बांध के रखे है ना, तो आपको वो छोड़ के स्टाइल करना पड़ेगा. लाइक यू हैव टू टेक अ हेयर कट दैट इतना लेंथ, आपके कितने लंबे बाल, तो इतना लेंथ मोर और लेस ले सकते हैं. हाँ, तो एक लेयर्स लीजिए, वॉल्यूम ऐड कीजिए थोड़ा एंड स्टाइल इट बेसिकली. और आप जब मेकअप करेंगे या कॉन्टूर करेंगे तभी ब्लश ऐसे लगाइए, ब्लश या कॉन्टूरिंग, so that will create a complete oval, a pretty oval face. V necklines for you, V necklines will do very good. Even the one you're wearing, it's slightly that comes out a little deep. तो क्या है, जितना नेक एक्सपोज होता है उतने हम लंबे दिखते हैं. That is the idea. The more you expose your neck, the more it's a V. You look at it deep. And you look at the center line, it elongates your figure. Thank you, ma'am. Ma'am, 1 minute. Yeah, sure.
Yeah. See, how to wear sleeveless if you have flabby arms? How to wear sleeveless? I would Yeah. suggest if you're conscious of your arms, don't wear sleeveless. There are sleeves जे असे असतात. जर तुम्ही हा. बघितले इथपर्यंत असतं Mega आणि मग ते sleeves. असं जातं. हा. कॅप स्लीव्स सारखे असतात It is टॉप not किंवा for me. हे. Basically, it is Okay. for my daughter, not for me. Okay, sure. So, how old is she? She'll have She's more options 26. in her. 26. She's 26. Okay, so the Yeah. western tops मध्ये she can go for tops जे असे असतात. त्याला असे Yeah. sleeves असतात असे. Ha. Okay, if she's very conscious. Ha. But ideally she doesn't need to be conscious. कारण we just have to learn how to camouflage. So that is also a good way. Jackets are a good way if she's very conscious. तिला नाहीच घालायचंय sleeveless वगैरे. So jackets are also a great way to draw attention. Okay, thank you. Most welcome. Ma'am, could I May I? ask a question, please, about the Yes. traditional saris? Yeah, Typically, thanks so much. So, typically, India is rich in the traditional wear, and the saris are one of the best costumes. Just one question that Paithani and all these saris, उनका border वगैरह बहुत heavy होता है. Right. Compared to the delicate. So could you just throw some light on how we should हमें कैसा साड़ी का pattern and print and वो select करना चाहिए border special? How to choose a sari? Yeah. So for formal wear, are you asking? Generally कसं वाटलं बाहेर office जाण्याला? wear ठीक है. Yeah, formal and occasional also. Like many times we see a lot of aunties are like with those 1 foot border saris and all. So I just want to say Right. how balanced. Absolutely. Sure. First of all, thank you so much for being here. I'm so happy to see you here. And so saris, of course, there's a broad range of saris. So if you are somebody who's delicate, narrow shoulders, petite, delicate, go for tiny borders. Don't go for borders that are this thick because they will overpower. So go for a tiny, delicate border and go for light colors. The darker the colors, the more slimmer you're going to look in them. So ideally, go for brighter colors. Prints should be anywhere between not too floral and not too polka dot type because polka dots is very rounded again. So वो बहुत अगर थोड़ा भी balance चाहिए if you're really skinny, then polka dots is too much because it's very rounded. Again, it's too harsh. बहुत contrast हो जाता है. So go for prints that are subtle, curved lines हो उसमें because they will add visual weight. But at the same time, they do not need to be extreme. Again, the colors you choose are also very important and the fabric. So अगर light fabric है, that's great. For most women, light to medium weight works very well. Unless you're very, very heavy, then you can pull off heavyweight sarees. Otherwise, go for light to medium ke range mein, most of them will look good. Thank you. Is that all? You had some other questions, right? Hello. Yeah, Hello? Mansi. Yes? Yes? Can I ask? I'm Mansi Joshi. Can I ask? Sure. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Some people have gap between the thighs. Their legs are not joined. So what type of dress would you suggest? Dresses सगळे टाइप चालतील कारण ड्रेसेस मध्ये एवढं नोटीस नाही होणार. पॅन्ट्स मध्ये गो फॉर समथिंग दॅट हॅज स्लाइटली थोडं ब्रीदिंग स्पेस आहे. एकदम कारण स्किनी असले ना तर इट विल टेक द शेप ऑफ युअर लेग. तर थोडे लूज घ्या ज्याच्याने ते कळणार नाही. ड्रेस एनिथिंग विल डू. ड्रेस विल कव्हर मोर और लेस तुमच्या नी पर्यंत असतो ड्रेस. So dress will cover. That's not a question. You can go for fitted dresses that really, take the shape of your body. They can be हलकी जसं pencil skirts असतात तसं ते ड्रेसेसचा फॉर्म असतो. Fit and flare पण चांगलं दिसणार. Thank you. They will all look good. Thank you. तुम्ही जर इंडियन ड्रेसेस विचारतायत तर इंडियन मध्ये तुम्ही खालती पॅन्ट किंवा पलाझोज घाला. चुडीदार अवॉइड करा. कारण ते again they will repeat your, and if you're wearing churidars, there are long kurta at least till your knee. Okay. Thank you. Alright. Yes.
Does anyone have any other questions? Hello. Yes. Yeah. So, ma'am. I am having broad forehead and I am having very less hair. So what will suit me? Less hair, म्हणजे thinning hair, so you don't have the issue. So that's not the question. You need to go for a high side part. अपन ये जो partition करते हो ना, the partition that we do, तो उसको थोड़ा high रखिए. आप जितना low लेके जाएंगे ना, या center में अगर रखेंगे, तो वो और flat दिखेगा. अच्छा. तो वो थोड़ा साइड से अगर आप ले रहे हैं, इट शुड बी एटलीस्ट इतना हाई. तो क्या होगा, बालों की वजह से वो भर जाएगा. Okay. थोड़ा ऐसे अगर आप जब आप बाल बांधते हैं, थोड़ा ऐसे लेके, तो क्या होगा, इट विल वेरी सटनली इट विल कवर द forehead. Okay. Thank you. मोस्ट वेलकम. It's a very enjoyable session today. Thank you. Thank you so much. You will learn something. If you are confused about anything, of course, I am here to help. Hello. Yeah. Can we get your contact? Sure. Of course. I'll put it in the chat box. Okay. Ma'am, can I ask a question about, you're giving us the contact. So we would like to, I'm sure there would be people who would want to approach you professionally to seek your time. So do we just have to send you a message seeking for your personal time? I mean, how does this whole work? I really appreciate, thank you so much for the valuable information. The personal advice पाहिजे तर कसं करायचं? फक्त मला just get in touch with me. We will decide a time that is convenient for both. आणि सध्या we'll do virtual sessions because of the pandemic, कुठे जाणं येणं तर होत नाहीये. But otherwise, there are few sessions that I do personally with my clients. Like body shape, I need to be there. Still, I work virtually also. So just send me a message and we will connect. I'll be more than happy. Perfect. Thank you, ma'am. Do you have Insta account for us to follow? Yes, I do. Yes, I do. It's Africa's handle name is Anuja Africa. So I'll put in all my details in the chat box, and you all can get in touch with me if you all have any further queries. Anyone has questions? Hello. You all have any other questions for me? मला वाटतं सगळे डाऊट क्लिअर झालेत. छान, तू एवढं छान सांगितलंय. सगळ्यांचे डाऊट क्लिअर झालेत. छान, व्हेरी नाईस इन्फॉर्मेशन. मस्त, सगळ्यांनी एन्जॉय केलंय. एक मिनिट, मी फक्त कॉन्टॅक्ट डिटेल्स टाकते. हा कॉन्टॅक्ट. अश्विनी मॅम कडनं पण सगळे घेऊ शकतात. तुमच्याकडे माझे सगळे डिटेल्स आहेत. शर्वरी जोशी आहे का? शर्वरी जोशी. Yes. हा, vote of thanks. Yes. Hello girls. हा, बोल. Good evening. Good evening. अनुजाने जे आता आपल्याला सगळ्यांना कसं आपण कम्फर्टेबली वावरू शकतो, कुठले ड्रेस किंवा साडी आपण नेसायची किंवा ड्रेस कुठल्या प्रकारचे घालायचे, आपलं बॉडी लँग्वेज कसं मेंटेन करायचं त्या अटायरला, हे इतकं छान समजून सांगितलेलं आहे. त्यामुळे जर काही क्वेश्चन्स असतील तर तिने सांगितले आपल्याला पर्सनली, ते आपण त्यांना कॉल करू शकतो किंवा त्यांना विचारू शकतो. आणि त्यांना खूप थँक्स की त्यांनी इतक्या छान शॉर्ट अगदी म्हणजे जे आपल्याला समजेल अशा भाषेत त्यांनी इतकं सुंदर आपल्याला समजून सांगितलेलं आहे. त्याबद्दल अनुजाचे खूप आभार आमच्या सर्व इनर व्हील मेंबर तर्फे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. खूप छान, मस्त छान सेशन झालं आणि खूप आवडलं सगळ्यांना. सगळ्यांनी क्वेश्चन्स पण छान विचारलेत तुला. त्यामुळे असं परत जर आम्हाला वाटलं तर आम्ही तुला नक्की कॉन्टॅक्ट करू. Definitely.
so much. Such a beautiful enthusiastic crowd this has been. आणि इतकं इन्स्पायरिंग आहात तुम्ही सगळे. मी तुमचा व्हिडिओ बघितला झूम कॉलचा. You all are so inspiring. So I was more than happy to be a part of this. Thank you so much for the opportunity. It was such a wonderful experience meeting you all lovely ladies. Such a great experience. Thank you so much. Anuja, your necklace is very good. Anuja, madam, your necklace is very good. Thank you so much. And she is going to guide everybody, Lata. So she has to be so beautiful. The time I came, I saw. I said, I just talked to her. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Anuja. Present from त्याबरोबर बरेचसे प्रेसिडेंट्स पण आहेत. हो हो. त्यांचे पण हो त्यांचे पण पूजा तिची ग्रेसरची होती. आणि इनर मेंबर्सचे पण बाकी क्लबचे सरिता जोशी आहे. हो. खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. Thank you so much. Heartfelt gratitude to Ashwini ma'am. Thank you so much for this. Thank you. Thank you. Bye, Anuja. Thank you. Bye. Hey, national Poonam. Yes. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. होपफुली नेक्स्ट मीटिंगला आपण सगळे आणखी